सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। अगले 1 घंटे तक बिना ब्रेक तो लगातार तुहाडे तक हर अपडेट पहुंचावांगे पंजाब दी ते नाल पूरे देश ते दुनिया दी भी। शुरुआत करन जा रहे हैं 20 तरीक दा इंतजार है, पर इस विचाले तुहानूं दस दईए पंजाब दे लोकां नूं सोमवार तो किसी तरह की कोई राहत कर्फ्यू दे विच नहीं मिलण जा रही। पंजाब सरकार ने इसका ऐलान कर दिता है। जी हां, पंजाब दे विच कर्फ्यू दे विच कोई ढिल नहीं दी जाएगी। पंजाब सरकार ने इसका ऐलान किया 3 मई तो पहला कोई रियायत नहीं मिलेगी। सारे जिलों के डीसीज नूं सख्ताई वरतन दे हुक्म मुख्यमंत्री पंजाब दे वल्लों जारी कर दिए गए ने। 3 मई तो बाद अगे दा फैसला लिया जाएगा। यह भी मुख्यमंत्री दे वल्लों जो बयान जारी किया गया उसदे विच जिक्र है कि 3 मई नूं जाके ही एक बार मुड़ तो रिव्यू किया जाएगा पूरी सिचुएशन नूं कि हालात ने पंजाब दे उस समय 3 मई नूं ते उस तो बाद अगे दा फैसला लिया जाएगा। फौरी तौर पर इस समय पंजाब के लोगों के लिए वड्डी खबर है, चाहे तुसी ग्रीन जोन दे विचों ऑरेंज दे विच या फिर तुसी रेड जोन दे विच, यानी कि बेशक तुहाडे जिले दे विच कोई भी नवा मामला नहीं आया या फिर कोई भी मामला नहीं आया जिवें बठिंडा, फाजिलका या फिर तरनतारन, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुहानूं कल तो कोई छूट मिलण जा रही है। सरकार ने साफ कर दिता है कि पंजाब दे विच किसी भी जिले दे विच कोई भी राहत कल तो नहीं मिलेगी। यानी कि जिवें पहला जो रूल्स फॉलो किए जा रहे सी उन्होंने अगे भी फॉलो करना होगा। जेडे कानून कर्फ्यू दे लागू किए गए सी अगे भी जारी रहणगे। यानी जिहड़ियां पहला सेवावां दे विच छूट दी गई सी छूट जरूर जारी रहेगी, पर दूजे पासे यह ऐलान हो रहा सी कि शायद कुछ होर सर्विसेज दे विच भी छूट मिल जाए, पर यह भी साफ किया गया कि किसी भी होर सर्विस दे विच छूट नहीं दी जाएगी। सारे जिलों के डीसीज नूं सख्ताई वरतन दे हुक्म दिए गए ने। मुख्यमंत्री दफ्तर दे वल्लों बयान जारी किया गया, सीएम दे वल्लों बयान जारी किया गया कि उन्होंने साफ किया है सारे डीसीज नूं कि अपने पद्धर दे उत्ते तुसीं ये हुक्म जारी करो, किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी। तो दूजे पासे यह भी साफ किया जाए कि ਜਿਹੜੇ सख्ती ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ सख्ती ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। पर 20 तरीक तो उम्मीद सी कि सोमवार तो पंजाब के कुछ जिलों के राहत मिलेगी, पर तुहानूं साफ कर दईए कि पंजाब च जिथे भी तुसीं इस समय मौजूद हो जिहड़े जिले दे विच भी, पर तुहाडे तक एक खबर पहुंचनी जरूरी है कि कल कोई भी राहत तुहाडे तक नहीं होएगी। यानी कि कर्फ्यू दे विच किसी तरह की कोई भी ढिल सरकार दे वल्लों नहीं दी जा रही। यह भी काबिले गौर है कि यह राहत या कहिए कि जिहड़ी ढिल नहीं दी जा रही इसका सीधा असर तुहाडे ते ही पएगा। यह तुहाडे लई ही है ताकि कोरोना की बीमारी नूं होर फैलण तो रोकिया जा सके, लोकां नूं इस तो बचाया जा सके। ऑलरेडी पंजाब दे विच 238 मामले सामने आ चुके ने, होर मामले सामने ना आण ताकि लोग संपर्क दे विच आउणगे, सोशल डिस्टेंसिंग घटेगी तो उस दे नाल दिक्कत वध सकदी है। तो उस नूं ही ध्यान दे विच रखदे होए यह फैसला लिया गया कि पूरे पंजाब दे विच कल तो भी जिहड़े पहला वर्गे रूल्स ने उही लागू रहणगे, किसी तरह की कोई ढिल नहीं दी जा रही। यानी कि सोमवार तो कोई भी ढिल तुहानूं नहीं मिलेगी। तो पंजाब दे विच किहड़े नवे नियम ने या कहिए कि 10 वड्डियां गल्लां जो मुख्यमंत्री दे वल्लों कर्फ्यू नूं लैके हुक्म जारी किए गए ने उन्हां दे उत्ते एक नज़र साफ कर दिता गया कि 20 मई तो कोई 20 अप्रैल तो कोई राहत नहीं मिल रही। 3 मई तक जो कर्फ्यू का पहला ही ऐलान होया है उस दे विच कोई ढिल नहीं होएगी। 3 मई तक कर्फ्यू च कोई ढिल नहीं है। रमजान मौके भी कोई स्पैशल राहत नहीं मिलेगी। यह भी जो बयान जारी किया गया उस दे विच शामिल किया गया कि आने वाले हफ्ते दे विच रमजान की शुरुआत होने जा रही है। मुस्लिम भाईचारे के लोग भी पंजाब च वड्डी गिणती च रहिंदे ने, खास तौर पर मलेरकोटला ते वख-वख थावां दे उत्ते, पर साफ किया गया सरकार दे वल्लों कि उन्हां नूं भी कोई राहत नहीं मिलेगी। ये जरूरत है इस समय की कि जेकर राहत दी गई किसी भी तरह की तो दिक्कत हो सकती है। ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ, डिप्टी कमिश्नर ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। अनाज मंडियां दे विचों कोरोना फ्री खरीद होवे यकीनी बनाउण दे हुक्म भी दिते गए ने। इंडस्ट्री नूं भी शर्तां सने काम करन दी जो मिली छूट है वो जारी रहेगी। यानी कि जिहड़ी इंडस्ट्री चल रही सी खास तौर पर जो फूड प्रोसैसिंग दे नाल जुड़ी हुई है उन्हां नूं कहा गया कि तुसीं जारी रख सकदे हो शर्तां दे नाल। 3 मई नूं सरकार मुड़ स्थिति का जायजा लवेगी। 3 मई तो बाद ही अगे दा फैसला लिया जावेगा। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜਨਗੇ
ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਾਹਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਨਪਿੰਦਰ ਗੁਰੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ। ਠੁਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਜੋ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? रवीन जी, मेरी आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੇ तक? बहुत डिस्टर्बेंस है आपके बीच में, बहुत आवाजें आ रही हैं जी। मैं अपनी टीम ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ, ਔਰੰਜ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 41 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਜ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰੰਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾहत नहीं मिलेगी। बीच में और भी काफी आवाजें आ रही है, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है आपकी लाइन में। जी नहीं, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, सुनाई दे रही है, कोई और भी बोल रहा है बीच में। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ? गौरव, देर सम आपके पीसीआर में प्रॉब्लम लग रही है, मुझे कोई डॉक्टर बोला कि आवाजें आ रही है बीच बीच में। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਵੀਨ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਚਲੋ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੋ। मैं नपिंदर का भी रुख करूंगा। जो मैं जिक्र कर रहा ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਫਿਊ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 61 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਹੂ-ਬਹੂ ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਓ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਢਿੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਤਾਈ ਹੈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ लॉकडाउन तो पीछे हटना है, किस तरह लॉकडाउन को एग्जिट करना है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? गौरव, जैसे वो आपको स्टेटमेंट सीएम साहब की पहुंच गई है, अभी कोई रिलैक्सेशन किसी टाइप की नहीं दी जा रही है जी। और अगला रिव्यू 3 तारीख के आसपास की डेट पे किया जाएगा। से सारे जो डिसीजन ली गई हैं यही देख के ली गई हैं कि जिससे पंजाब की जनता को सुरक्षित रखा जा सके जी। और उनकी सेहत प्रायोरिटी है इस वक्त जी। एक और भी रवीन जी चीज जानना चाहेंगे क्योंकि आप एसेंशियल सर्विसेज का जिक्र कर रहे हैं। एक पहले बयान आया था उसमें कहा गया था कि एसेंशियल सर्विसेज में ऐड कर दीजिए, जैसे इस समय समर सीजन है तो जो एसी है, पंखे, कूलर, ये ऐसी सर्विसेज को क्या उनको भी अभी एसेंशियल सर्विसेज इमीडिएटली इस पे कोई डिसीजन नहीं है। 20 तारीख से लेके आपका 3 मई तक 10-12 दिन की बात है। तो अभी तक इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अभी जैसे पहले जो एसेंशियल सर्विसेज में आ रहा था कि खाना पीने के सब कुछ होगा, मूवमेंट होगी, वो चलेगा। और जहाँ तक इंडस्ट्री का भी जो पहले पंजाब सरकार ने डिसीजन ले लिया था कि जो इंडस्ट्रीज लेबर को इन हाउस रख सकती है और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकती है, वो अपना काम करेंगी। अभी इसमें चेंज फिलहाल अभी कोई भी नहीं है जी। और सर एक चीज और भी क्लियर करना चाहूंगा, रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन सबके लिए सेम डिसीजन? जहां पे कोई अभी तक केस नहीं आया वहां पर भी किसी तरह की कोई रियायत नहीं? अभी तक कोई रियायत किसी टाइप की कहीं नहीं दी जा रही। और सीएम साहब ने ये भी बोला है कि वो अभी जो इनका हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर? लग रहा है कि फोन अंदर कट गया है, पर बहुत क्लियर शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਫ਼। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਡਿਸੀਜਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੂਲਰ, ਏਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। रुख करते हैं, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए ने साडे नाल। पहला रुख करांगे लुधियाना दा, रोहित गौड़ साडे नाल ने। रोहित, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी लुधियाना डीसी दे वल्लों की कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए ने मुख्यमंत्री दे इस आदेश तो बाद? जी बिल्कुल गौरव, इस वे लुधियाना डिप्टी कमिश्नर की असीं गल करिए तो उन्होंने पक्षों अजे तक किसी तरीके के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, पर यह जरूर है कि नैशनल हाईवे नंबर 1 के उत्ते जो टोल बनाए गए हैं शायद उन्होंने राहत दी जा सकती है। और इस वे मैं लुधियाना के नैशनल हाईवे नंबर 1 सतलुज के उत्ते जो बने टोल है उत्थे मौजूद है। तस्वीरां तुहानूं मैं दिखाना चाहूँगा कि इस टोल नूं देर रात 12 बजे तो बाद खोलण की गल की जा रही है, क्योंकि इन्हां दे जिहड़े टोल प्लाजा जिहड़े अधिकारी हैगे साडी उन्हां नाल गल हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सानू ਜਿਹੜਾ ऑफिशियली तौर पर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਲ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 21 ਟੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ठीक है, एक अहम जानकारी दे रहे हैं इस समय रोहित गौड़ मेरे सहयोगी लुधियाना तो। टोल प्लाजा के उत्ते मौजूद ने। अज रात 12 बजे तो नैशनल हाईवे के ਜਿਹੜੇ टोल प्लाजा ने, जिवें कि तुसीं दिल्ली तो अमृतसर जा रहे हो या अमृतसर तो दिल्ली वाल जा रहे हो, तो जिन्ने भी टोल प्लाजा ने उत्थे तुहानूं टोल देने होणगे। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 21 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? जी हाँ गौरव, बिल्कुल, क्योंकि कुछ देर पहला भी असीं ये जानकारी साझी की सी कि किसी तरह का कोई भी जिहड़ी ढिल है वो करफ्यू दे विच नहीं दित्ती जानी। तो जिस तरीके दे नाल उस वेले मंत्री भारत भूषण आशू ने भी गल कही सी, तो उस तरह अमृतसर के सांसद गुरजीत औजला ने भी अपना एक बयान जारी किया सी, जिस विच उन्होंने उही गल्लां दा जिक्र किया सी कि गर्मी दे विच पक्खे, कूलर या फिर किसानां दे नाल जिहड़े जुड़ियां चीज़ां ने उन्हां दीयां दुकानां जिहड़ियां खुल सकदियां। पर मैं ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੇਕਰ
ਈ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 11 ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੀ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਨਪਿੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਟੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਲਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਈਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭੇਜੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 144 ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੀ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲ ਜੀ, ਸੋ ਟੁਮਾਰੋ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਮਾਣੋ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਤੋਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਨੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਟਸ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਲੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੀ ਜੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਆਫਿਸਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ 2 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ
ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੈਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 4050 PPE ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ N95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਸਟ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ACP ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ। ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਅਹਿਮ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ? नहीं ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਥੀਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ। ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਰੀਬ 48000 ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी साडे कमिश्नर ऑफ पुलिस और SSPs जी ये लोग अपना हेल्पलाइंस से पुलिस लाइन्स और बहुत सारी ड्यूटीज होंगी है जी उत्थे काम ऑलरेडी कर रहे हैं। साडी करीब 80,000 पुलिस फोर्स है। इसे लिए जेडे यंगस्टर्स हैगे हैं जेडे कंपैरेटिवली असी उन्हां नूं ज़्यादा फ्रंट लाइन्स से काम ते लाया होया। शुरू दा जदों तो कर्फ्यू वगैरह एनफोर्समेंट चालू हुई है फ्रॉम 23rd of March जी। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 55 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ, ਇਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇ। बट ऑफ कोर्स इट इज बीइंग कंप्लाइड अर्लियर आल्सो। आइडिया यही है कि उन्होंने ज़्यादा मतलब एट रिस्क है एंड वो करके या तो प्लस असी ये भी फैसला पहला भी लिता गया सी कि जिन्होंने कोई हार्ट की कोई कंडीशंस होन, कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होन, कोई एस्थमा, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज, कोई लंग्स का कोई इशू करे रहा होवे कोई सो उन्हां लई जी। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਆਊਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ, ये ऑलरेडी साडे CP SSPs इस पे काम ऑलरेडी वीकली रेस्ट एटलीस्ट एक रेस्ट दे रहे हैं जी, क्योंकि पहला सीगा कि जिवें कर्फ्यू दी जिहड़ी मियाद सी वो 2 हफ्ते लई सी 3 हफ्ते लई सी ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਮੇ ਬੀ 10 ਜਾਂ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰੀਬ 10 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਨ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਕਰੀਬ 10 ਘੰਟੇ 10,000
ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਈਜੀਏਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਕਿ ਤਾकि ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਰਿਕੂਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਡਾਇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਤੇ ਚੰਗੀ ਡਾਇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ WHO ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ PPE ਕਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੈਸਟਡ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ECP ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਦੇ 3 ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ 14 ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ACP ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ACP ਦੀ ਉਮਰ 50+ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 52 ਤੋਂ 53 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ DGP ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਟੀਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਜੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 41 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ 250 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 244 ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 244 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 6 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, 6 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹ 6 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ? 6 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 2 ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 7 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਵੀ 3-4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ 6 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 6 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਸਟ ਟੋਟਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਸਤੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਆਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 15 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ 11 ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 2, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 3, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 61, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 26 ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਮਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 47, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 16 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 24 ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 7, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 1 ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ, ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰੇਂਜ, ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਸਿੱਧੂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। 16 17 18 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਮਾਸਕ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ MP ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ HC ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘਰੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਬਗੈਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਵਾਲਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਉਹ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ WHO ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਮ ਹੋਏਗਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪਕੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ DC ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, WHO ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 188 ਜਿਹੜਾ IPC ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ WHO ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ DC ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਪਰਪਸ ਉਸਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। HC ਅਰੋੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਉਲੰਘਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜੀ ਹਾਂ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਐਸਐਚਓ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਦਰਅਸਲ ਜੂਨ 2019 ਯਾਨੀ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਐਸਐਚਓ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅ ਆਈ ਵਾਸ਼। ਟੋਟਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਤਾ। such a serious offence has been committed by him. There is a clear cut evidence. A FIR has to be registered against him immediately. जी, I don't say that the dismissal is a procedure. There is a procedure to dismiss him, but FIR can be registered immediately for a cognizable offence he has committed. जी, He has ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਸੱਚ ਥਿੰਗਸ ਵੈਦਰ ਐਨੀਬਡੀ ਇਜ਼ देयर। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਕੱਲੀ ਓਨਲੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਨ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਬਤ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। SHO ਜੋ ਖੰਨਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਲੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲੇ 90 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੰਦੌਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਬਚਣ ਦੇ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 82 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਲੀਟਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਏਕੜ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਟੈਂਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਚਾਹਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਗੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਹਾਣਾ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 400 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚਾਲੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 17 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 2 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਹਾਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।